पिला माने आज आमे षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर जन्मभूमि कविताटी को देखिबा जहाँकि आमर पद्य विभागर तृतीय अध्याय। ठीक अच्छी तेणु आमे कविता को जीवा पूर्व प्रथमे कवि विषय रे जानिबा जे कवितार कवि रहिछन्ति कवि पद्मचरण पट्टनायक रहिछन्ति। ठीक अच्छे जन्मभूमि कवितार कवि के कवि पद्मचरण पट्टनायक से कवि पद्मचरण पट्टनायक विषय रे प्रथमे आमे किछि संक्षिप्त परिचय जानिबा। ठीक अच्छे कवि विषय रे टिके आमे परिचय तांकर जानिबा कौन रहिछि देखिबा। कवि पद्मचरण पट्टनायक जे कि 1885 मसीह रे जन्म ग्रहण करिथिले एवं 1956 मसीह रे मृत्युवरण करिथिले। से जणे जातीयतावादी कवि भाव रे सुपरिचित। ठीक अच्छे कवि पद्मचरण पट्टनायक केउ कवि भाव रे परिचित ना जणे जातीयवादी कवि भाव रे परिचित। ताले जणे जातीयवादी कवि के ना जणे जातीयवादी कवि हेउछन्ति कवि पद्मचरण पट्टनायक। से केबे जन्म ग्रहण करिथिले से 1885 मसीह रे जन्म ग्रहण करिथिले। से आम ओडिया साहित्य रे बा ओडिया साहित्य जगत रे जणे जातीयवादी कवि भाव रे सुपरिचित। कविंकर कविता पुस्तक गुड़िक कौन सब रही ना स्वर्ण रेणु, पद्म पाखुड़ा, सूर्यमुखी, आशा मंजरी, गोलाप गच्छ ओ सुनार देश प्रभृति कविता पुस्तकर रचयिता अर्थात कविंकर जो कविता पुस्तक गुड़िक रही से गुड़िक मध्य स्वर्ण रेणु, पद्म पाखुड़ा, सूर्यमुखी, आशा मंजरी, गोलाप गच्छ ओ सुनार देश आदि पुस्तक अन्यतम। यह व्यतीत मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, नेपोलियन, फकीर मोहन प्रभृति केते खंड जीवनी पुस्तक मध्य से रचना करी जाइछन्ति। ठीक अच्छे केवल सेतिकी पुस्तक नुहे यह व्यतीत मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, नेपोलियन, फकीर मोहन भली अनेक महापुरुष मानकर आत्मजीवनी पुस्तक मध्य रचना करी जाइछन्ति। ठीक है तेणु पिला माने मु कविता को जीवा पूर्व समस्त को एतिकी रिक्वेस्ट करुछि जे माने मोर चैनल रे नुआ अछन्ति दया करी मोर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करे दियंतु जहा फल रे मोर समस्त नुआ नुआ वीडियो रा नोटिफिकेशन गुड़िक तुम मानक निकट रे सर्वप्रथमे पहुंची जीव। ठीक अच्छे पिला माने आउ विलंब न करी आजिर क्लास टी को आमे एठू आरंभ करिबा। तेणु कविता को जीवा। जे देशे जन्मी छी मुही अछि जेउ देशे, जे देशर वायु बहे निश्वासे प्रश्वासे, जे देशर रवि ताप किरण भितरे, तृषा मेटे जे देशर स्निग्ध स्वच्छ जले, जार फल शस्ये करे जीवन धारण, जार बखे सदा सुखे करे विचरण, सेही मोर जन्मभूमि जननी समान,
ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନ୍ମଭୂମି କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତାହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିବା। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶେ ଜନ୍ମିଛି ମୁହିଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଶେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦେଶେ କହିଲେ ଦେଶରେ, ଦେଶେ ହେଉଛି ପଦ୍ୟରେ ଏବଂ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଦେଶରେ। କବି କହିବା ଅନୁସାରେ ବା କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶେ ଜନ୍ମିଛି ମୁହିଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଶେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆଜି ଅଛି ଏବଂ ଯେ ଦେଶର ବାୟୁ ବହେ ନିଶ୍ୱାସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସେ, ଯେଉଁ ଦେଶର ବାୟୁ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରୂପରେ ଆଜି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦେଶର ବାୟୁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇଛି ବା ମୋର ଜୀବନ ରୂପକ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଉ କଣ ନା ଯେ ଦେଶର ରବି ତାପ କିରଣ ଭିତରେ, ଯେ ଦେଶର ରବି, ରବି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପ କହିଲେ ତାଙ୍କର ତାପ ବା ଆଲୋକ, କିରଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଶର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରବିଙ୍କର କିରଣ ବିତରଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ, ଯେଉଁ ଦେଶର ରବିଙ୍କର କିରଣ ବା ତାପ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବିତରି ଯାଏ ବା ବିତରଣ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ତୃଷା ମେଣ୍ଟେ ଯେ ଦେଶର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଷା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶୋଷ, ତୃଷା ମେଣ୍ଟେ ଯେ ଦେଶର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳେ, ଯେଉଁ ଦେଶର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପାନ କଲେ, ଯେଉଁ ଦେଶର ଥଣ୍ଡା ପରିଷ୍କାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପାନ କଲେ ଆମର ତୃଷା ମେଣ୍ଟି ଥାଏ, ଆମର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟି ଥାଏ ବା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯାର ଫଳ ଶସ୍ୟ କରେ ଜୀବନ ଧାରଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ଯେଉଁ ଦେଶର ଫଳ ଶସ୍ୟ ଖାଇ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାର ବକ୍ଷେ ସଦା ସୁଖେ କରେ ବିଚରଣ, ଯାର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ଛାତି ଉପରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ସୁଖରେ ବିଚରଣ କରୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ଛାତି ଉପରେ ଆମେ ସୁଖରେ ଆଜି ଚଲାବୁଲା କରୁଛେ, ଆଜି ସୁଖରେ ଆମେ ବିଚରଣ କରୁଛେ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। କବି କହୁଛନ୍ତି ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ଜନନୀ ସହିତ ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଜନନୀ କହିଲେ ମା ବା ମାତା, ତେଣୁ କବି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। କବି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ସମାନ ସ୍ଥାନ ଏ ଧରା ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ତା ସହିତ ସମାନ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ପାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛେ, ଯେଉଁ ଦେଶର ବାୟୁ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଜି ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି, ଆମ ଜୀବନ ନାକୁ ଆଜି ଚଲେଇ ନେଉଛି, ଯେଉଁ ଦେଶର ବାୟୁ ଆମ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରୂପରେ ଯାଇ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦଉଛି। ଏବଂ ଯେ ଦେଶର ରବି, ଯେଉଁ ଦେଶର ରବିଙ୍କର ତାପ ଆଜି ଆମ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ବିତରଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପାନ କରି ଆମର ତୃଷା ଆଜି ମେଣ୍ଟୁଛି, ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ଫଳ ଶସ୍ୟ ଖାଇ ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯାହାର ବକ୍ଷରେ ଆଜି ଆମେ ସର୍ବଦା ସୁଖରେ ବିଚରଣ କରିଛେ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛେ, ଖେଳିଛେ, କୁଦିଛେ, ନାଚିଛେ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ଟିଏ ହେଇଛେ, ତାହେଲେ ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। এই ଜନ୍ମଭୂମି ଭଳି ସ୍ଥାନ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ, ଏ ଧରା ତଳେ ତା ସହିତ ସମାନ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ମୋର ଜନନୀ ସମାନ। ଜନନୀ ଯେପରି ବା ମା ଯେପରି ତାର ସନ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଅଳି ଅଝଟକୁ ସହି ତାର ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାଏ, ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ଟିଏ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଫଳ ଶସ୍ୟ ଜଳ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଆମକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇଛି, ଆମର ଜୀବନକୁ ସେ ଧାରଣ ମାନେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ଟିଏ ହୋଇଛେ, ଆମେ ତା ପାଖରେ ଋଣୀ। ତେଣୁ ତା ଭଳି ସ୍ଥାନ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ବା ପ୍ରଥମ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପଦଟି, ସେ ପଦର ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପର ପଦକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ତାପର ପଦରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ପଦ 2 ବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2 ଯାହା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଯେ ଦେଶେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଦୟାମୟ ପିତା ପୁଣି ଜନନୀ ମୋହର, ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକଳେ, ଶୋଭନ୍ତି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ମୋର ଘରେ, ଯେ ଦେଶେ ଖେଳର ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଗଣ, ସାଜି ରହିଛନ୍ତି ଯେନେ ନନ୍ଦନ କାନନ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି।
ठीक अच्छे जो जन्मभूमि रे जो देश रे मोर प्रिय परिवार रही को माने ना दयामय पिता आउ किए पुणी जननी मोहर जो देश रे मोर दयामय पिता एवं मोर जननी बा मोर माँ जो देश रे रही आउ को माने ना स्नेहर पितुला भाई भौणी सकले स्नेहर पितुला भाई भौणी सकले कवि एठारे भाई भौणी मानकु स्नेहर पितुला बोली कहउचंती जो देश रे मोर दयामय पिता मोर जननी स्नेहर पितुला स्नेहर कंढेई सदृश पितुला कहले पिला माने कंढेई ठीक अच्छे पितुला कहले हमर कंढेई स्नेहर पितुला सदृश भाई भौणी समस्ते रही कौपरी ना शोभंती फुटिला फूल परी मोर घरे माने मोर घरे सते जेमती से माने शोभा पाती किपरी ना फुटिला फूल परी से माने मो घरे शोभा पाती को माने फुटिला फूल परी मो घरे शोभा पाती ना स्नेहर पितुला भाई भौणी माने मो घरे फुटिला फूल परी शोभा पाती बोली कवि कहउचंती आउ कौन कहउचंती ना जे देशे खेलर साथी प्रिय बंधु गण साजी रही छंती जेने नंदन कानन जे देशे खेलर साथी प्रिय बंधु गण जो देश रे मोर पिला दिनर साथी खेलर साथी समस्त बंधुगण रही किपरि रही ना साजी रही जेने नंदन कानन नंदन कानन भली जो देश रे मोर पिला दिनर खेलर साथी बंधुगण सबु रही नंदन कानन भली प्रकृत रे सेही मोर जन्मभूमि जननी समान धरा तले काहीं अछि ता समान स्थान कवि कहउचंती प्रकृत रे सेही मोर जन्मभूमि जननी समान से हेउछि मोर जन्मभूमि मो माँ सहित समान मो जननी सहित समान धरा तले मो जन्मभूमि समान स्थान केउठी नाही मो जन्मभूमि मो पाई महान ठीक अछि जिपरि आमे जानि छे पिला माने आम जननी आमको सबु किछि देई थाए समस्त अली अझट को सही नहीं थाए सही परि आमर जन्मभूमि आमको सबु किछि देइछि पिलाटीरु आनी आज बड़टीए करिछि तेणु आमे जन्मभूमि को पिला माने केबे भूली पारिबा नाही एही जन्मभूमि माटी रे बा एही जन्म माटी रे आमर प्रिय परिवार अछंती दयामय पिता माता स्नेहर पितुला भाई भौणी माने एवं आमर प्रिय बंधुगण पिलाटी दिनर खेलर साथी प्रिय बंधुगण अछंती सांग साथी अछंती जो देश रे सेही देश होउछि आमर जन्मभूमि सेही जन्मभूमि होउछि आमर जननीक सहित समान तेणु सेही जननी सहित समान स्थान ए धरा पृष्ठ रे आमे केउठारे हेले पाइबा नाही तेणु कवि कहउछंती ए जननी होउछि ए जन्मभूमि होउछि मोर जननी मो जन्मभूमि सदृश स्थान आमे धरा पृष्ठ रे केउठारे हेले पाइबा नाही मो जन्मभूमि मो पाई महान ठीक अछि पिला माने कवि एटारे बुझाई दउछंती तापर आमे यार स्टांजा थर्ड स्टांजा को जीवा बा तृतीय स्टांजा को जीवा कोन रहिछि देखिबा
ଯେ ଦେଶର ଗିରି ନଦୀ କେତେ ଶୋଭା ଧରେ, ଖଣି ମଧ୍ୟେ ଶୋଭେ ମଣି ମୁକୁତା ସାଗରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ, ନବ ଜଳଧର ସଙ୍ଗେ ସୌଦାମିନୀ ଭାସେ, ଯେ ଦେଶ କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ ତୋରା ଫୁଲ, କଳ କଣ୍ଠେ ଗାଏ ଗୀତ ବିହଙ୍ଗମ କୂଳ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ କବି ଏହି ତୃତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ବା ତୃତୀୟ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଗିରି ନଦୀ କେତେ ଶୋଭା ଧରେ। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଦେଶର ଗିରି ନଦୀ କେତେ ଶୋଭା ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଯାଅ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ କେଉଁଠି ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳରେ ଏ ଭାରତ ମାତାର ବୁକୁରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ ନାଳ ଝରଣା ଗିରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତ ମାତାର ବୁକୁରେ ଆମ ଭାରତ ମାତାକୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ଦେଶରେ ନା ଖଣି ମଧ୍ୟେ ଶୋଭେ ମଣି ମୁକୁତା ସାଗରେ, ଖଣି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ତା ଘର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତା ରହିଛି ଆମର ସାଗରରେ, ସାଗରରେ ଆମର ମୁକ୍ତା ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି କବି କହୁଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ, ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ, ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତାରା ବା ତାରକା ମାନେ, ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ନା ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ। ସୁନୀଳ ଆକାଶ ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଶେଷ ଆଉ ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲାମାନେ ରହିଛି। ଯେପରି ସୁନୀଳ ଆକାଶ, ପିଲାମାନେ ଆକାଶ ହେଉଛି ଏଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଆକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାମ, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାମ, ଆକାଶକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ନା ସୁନୀଳ, ଆକାଶର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି, ନୀଳ ଆକାଶ ସୁନୀଳ ଆକାଶ। ତେଣୁ ସୁନୀଳ ହେଉଛି ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଆକାଶ ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏପରି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ଏହି କବିତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖୁଥାଉ। ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନାମ ହେଉ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମ ହେଉ, କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉ, ଯାହାବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଶେଷ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କୌଣସି ଗୁଣ, ତାର ଅବସ୍ଥା, ତାର ପରିମାଣ ତାକୁ ଯିଏ ବୁଝାଇବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷଣ ପଦ। ତେଣୁ ସୁନୀଳ ଆକାଶ, ସୁନୀଳ ହେଉଛି ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ।
तेणु जो सुनील आकाश रे जो जन्मभूमिर सुनील आकाश रे असंख्य नक्षत्र माने शोभा पाती, असंख्य तारका माने शोभा पाती। आउ कौन कहते नव जलधर संगे सौदामिनी भासे। नव जलधर, जलधर कहले मेघ, नव कहले नुआ, एठारे मध्य नव होउछि विशेषण आ जलधर होउछि विशेष्य पद। तेणु नव जलधर सांगरे किए भासे सौदामिनी। सौदामिनी कहले पिला माने बिजुली, तड़ित, चपला, तड़ित, बिजुली, चपला बा हमर विद्युत, यार प्रतिशब्द होउछि सौदामिनी। जलधर होउछि मेघर प्रतिशब्द। ठीक अच्छे, मने रख। नक्षत्र होउछि तारकार बा तारार प्रतिशब्द। सागर होउछि समुद्रर प्रतिशब्द। ठीक अच्छे पिला माने। तेणु सौदामिनी होउछि कहार प्रतिशब्द ना बिजुली बा चंचलार प्रतिशब्द। तेणु कवि कहउछन्ति नव जलधर संगरे सौदामिनी जेउ आकाश मार्गरे शोभा पाए बा भासे। तापरे जे देश कानने शोभे केते तोरा फूल। जे देश कानन रे, कानने कहले कानन रे बा बण रे, काननर प्रतिशब्द होछि बण बा बणर प्रतिशब्द कानन। जेउ देशर कानन रे बा बण रे विभिन्न प्रकार फूल शोभा पाए, विभिन्न प्रकार रंग बेरंगर फूल द्वारा जेउ देशर अरण्य बा वन केते सुंदर देखा जाए। पिला माने तोरा फूल, एठारे मध्य तोरा फूल होउछि विशेष्य और विशेषण। फूल होउछि विशेष्य पद आ तोरा होउछि विशेषण पद। तेणु कविंक कहवा अनुसारे जेउ देशर कानन रे विभिन्न प्रकार रंग बेरंगर फूल फुटी शोभामय देखा जाए बा सुंदर देखा जाए। तापरे कवि कौन कहउछन्ति कल कंठे गाए गीत विहंगम कूल। जेउ देशर कानन रे बा अरण्य रे विभिन्न प्रकार रंग बेरंगर फूल शोभा पाइबा सहित विभिन्न पक्षी मानकर कलरब आम प्राण को मोहि निए, आम मन को मोहि निए। विहंगम कहले पिला माने पक्षी, पक्षीर प्रतिशब्द होछि विहंगम। खग, विहग। ठीक अछि। तेणु कवि कहउछन्ति जेउ देशर कानन रे विभिन्न प्रकार पक्षी मानकर कलरब आम मन को मोहि निए। विभिन्न प्रकार पक्षी मानकर मधुर गान रे वनभूमि मुखरित होई उठे। सेही मोर जन्मभूमि जननी समान, धरा तले काहीं अछि ता समान स्थान। तेणु सेही जन्मभूमि होउछि मोर जननी समान। तेणु ए धरा पृष्ठ रे, पृथ्वी पृष्ठ रे ता भली स्थान आमे केउठारे पाइबा नाही। तेणु ताहा होछि मो पई महान। ए पृथ्वी पृष्ठ रे जुआड़े भी तमे जाओ आम जन्मभूमि भलिया स्थान केउठारे तमे देखिबा को पाइबो नाही। आम भारत वर्ष भली स्थानटीए कोउठी हेले आमे देखिबा को पाइबा नाही। केते सुंदर ए देश। ए देश रे हमरे कोन नाही। ठीक अच्छे पिला माने। ये थिला स्टांजा, थर्ड स्टांजा बा तृतीय स्टांजा। तापरे आमे चतुर्थ स्टांजा को जिबा। कोन रहिछि हमर बा चतुर्थ पद को जिबा। तेणु कवि कहउछन्ति जार अर्ण जल खाई शरीर जीवित, जहा नामे धरा तले हुए परिचित। जहार गौरवे केते सुखर उदय,
ଯାହାର ପତନେ ହୁଏ ପତନ ନିଶ୍ଚୟ, ଦୂର ଦେଶେ ଥାଇ ଯାକୁ କରିଲେ ସ୍ମରଣ, ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ ମନ ଦୁଃଖେ ଝୁରଇ ନୟନ, ତାହା ଲାଗି ଶରୀରର ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦାନ, ଯେ ନ କରେ କୃତଘ୍ନ ସେ ପଶୁର ସମାନ। ତେଣୁ ଏହି ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯାର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ଆଜି ଆମ ଶରୀର ଜୀବିତ। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିର, ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାଟିର, ଯେଉଁ ଦେଶର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଯାହା ଯୋଗୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜୀବିତ ରହିଛେ। ଯାହା ନାମେ ଧରା ତଳେ ହୁଏ ପରିଚିତ। ଏ ଧରା ତଳରେ ଆମେ କାହା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଉଛେ ନା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମରେ ଆଜି ଆମେ ପରିଚିତ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଯାଉଛେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ପରିଚୟ ଦଉଛେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି ଆମେ ପରିଚୟ ଦଉଛେ ନିଜକୁ। ତେଣୁ ଭାରତର ନାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଧରାତଳରେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇକି ଆମେ ପରିଚୟ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମର ପରିଚୟ ରହିଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ଆଜି ଆମର ଆଜି ଶରୀର ଜୀବିତ ରହିଛି, ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛେ ଆଜି ଯାଏଁ, ଯାହାର ନାମରେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛେ। ଯାହାର ଗୌରବେ କେତେ ସୁଖର ଉଦୟ, ଯାହାର ଗୌରବରେ ଆଜି ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖର ଉଦୟ ହେଉଛି, ଯାହାର ଗୌରବ ଯୋଗୁ ଆଜି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛେ, ଆଜି ଆମେ ସୁଖରେ ଆଜି ଆମେ ବିଚରଣ କରୁଛେ। ଏବଂ ଯାହାର ପତନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପତନ ହେଉଛି, ଯାହାର ଗୌରବରେ ଆମେ ସୁଖର ଉଦୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାର ପତନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ପତନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଦୂର ଦେଶେ ଥାଇ ଯାକୁ କରିଲେ ସ୍ମରଣ, ଦୂର ଦେଶରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ, କଣ ହୁଏ ନା ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ ମନ ଦୁଃଖେ ଝୁରଇ ନୟନ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ଖାଉଛ, ପିଉଛ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛ, ପାଠ ପଢୁଛ, ଟିଉସନ ଯାଉଛ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ, କଲେଜ ଯାଉଛ, ଗାଁରେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯିବ, ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବ, ମନେ ପକାଇବ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି, ମୋ ଗାଁ କେତେ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଗାଁର ପାଣି ପବନ, ମୋ ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ, ମୋ ଗାଁର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କେତେ ମଧୁର ଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ। ମୋ ଗାଁ, ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଝୁରି ହେବ, କାମ କରିବ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଭୂମି କଥା ରାତି ହେଲେ ବସିଲେ, ଏକାକି ବସିଲେ ମନ ଭିତରେ ଭାବନାରେ ଆସିବ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଧିକ, ସବୁ କିଛିରେ ଆଗୁଆ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ନାଚ, ଯେଉଁ ମେଳା, ଯାନିଯାତ୍ରା କିଛି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି ପିଲାମାନେ। ସତ କଥା। ଦୂର ଦେଶରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ, ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ମନ ଘାଣ୍ଟି ହବ, ନୟନ ବା ଆଖି ଆମର ଝୁରି ହେବ। ମୁଁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି କି ମୋ ଦେଶକୁ, ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି କି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, କେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, କେତେ ମଧୁର ମୋ ଗାଁର ବାସ୍ନା, ନଦୀ ନାଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, କେତେ ସୁନ୍ଦର।
निश्चित मने पकेइब पिला माने। तेणु कवि कहउछन्ति दूर देशे थाई जाकु करिले स्मरण घांटी हुए मन दुखे झुरई नयन। तापरे कवि कहउछन्ति ताहा लागी शरीर रक्त बिंदु दान जे न करे कृतघ्न से पशुर समान। तेणु से ही जन्मभूमि लगी जदि आमे शरीर रक्त बिंदु टिके दान करिबा नाही से का सहित समान ना से कृतघ्न से पशुर समान। कवि काहाकू पशुर समान बोली कहउछन्ति ना जेउ व्यक्ति जन्मभूमिर मंगल पाई जन्मभूमिर कल्याण पाई ता शरीरर शेष रक्त बिंदु दान करे नाही कवि सेही व्यक्ति को कृतघ्न ओ पशुर समान बोली कहउछन्ति। कोन जेउ जन्मभूमि हमकु सब किछि देला जेउ जन्मभूमि रे आमे छोटरु बड़टिए हेले से जन्मभूमिर मंगल पाई से जन्मभूमिर कल्याण पाई आमे जदि आम शरीरर शेष रक्त बिंदु टोपाए दान न करिबा ताले कवि से व्यक्ति को कौन बोली कहउछन्ति ना कृतघ्न आ पशुर समान बोली कहउछन्ति। ठीक अछि पिला माने ये थिला 4 स्टांजा। तापर आमे शेष स्टांजा टी को देखिबा स्टांजा 5 को जिबा। ठीक अछि स्टांजा 5 रे कोन रहिछि कवि कहउछन्ति खोली देख इतिहास केते मोहा वीर स्वदेश मंगले देई अछन्ति शरीर निज सुख शांति घर परिवार भूली द्वारे द्वारे बुली छन्ति घेनी भिक्षा झुली मुंड झाल गोड़े मारी लोकंक मंगले लिखि जाई छन्ति नाम अक्षय अक्षरे काले काले लोक मुख घोषे तांक नाम धन्य तांक पिता माता धन्य जन्म स्थान। कवि कहउछन्ति खोली देख इतिहास इतिहास तुमे खोली देख केते केते महावीर माने कौन करिछन्ति ना स्वदेश मंगले अर्थात स्वदेशर मंगल पाई बा निज देशर मंगल पाई कौन करिछन्ति ना देई अछन्ति शरीर सेमानंकर शरीर दान करि देइछन्ति सेमानंकर आत्म बलिदान देइछन्ति। ठीक अछि निज शरीर निज स्वदेशर बा निज देशर मंगल पाई से माने निज शरीर को उत्सर्गीकृत करि देइछन्ति। खोली देख इतिहास खोली देख आज अनेक महावीर अनेक आमर महावीर माने अनेक वीर महावीर माने निज देशर मंगल पाई आज शरीर दान करि जाइछन्ति एवं कौन करिछन्ति से माने ना निज सुख शांति घर परिवार भूली। प्रकृत रे पिला माने मने पकाओ जो गांधी जी गोपबंधु दास सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वभाव कवि गंगाधर मेहर सुभाष चंद्र बोस देखि पारुछ एही मानचित्र रे अनेक महावीर निज देश पाई निज जन्म माटी पाई से माने निज सुख शांति घर परिवार भूली जाइछन्ति इंग्रज मानक कबलरू बा विदेशी मानक कबलरू निज देश को मुकुळेबा पाई से माने द्वारे द्वारे भिक्षा झुली धरी बुली छन्ति। ठीक अछि तांको निजर उपकार पाई निजर स्वार्थ पाई से माने बुली नाहंती
ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛିକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି ଧରି ବୁଲିଛନ୍ତି। ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଘେନି ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି। ତେଣୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ମାଟି ମାକୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି ଧରି ବୁଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଗୋଡେ ମାରି ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରେ। ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ଗୋଡରେ ବା ପାଦ ତଳେ ଚାପି ଦେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନିଜ ଘର ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ନାମକୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ନାମ ଆଜି ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଆଜି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି କାଳେ କାଳେ ଲୋକ ମୁଖ ଘୋଷେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ଧନ୍ୟ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ। ଆଜି କାଳେ କାଳେ ସେଇମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଆଜି ଲୋକ ମୁଖରେ ଘୋଷି ହଉଛେ। ସେଇମାନେ ଆଜି ଥିଲେ, ରହିଛନ୍ତି, ରହିଥିବେ। କାଳ କାଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଆଜି କାଳେ କାଳେ ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଲୋକମାନେ ଘୋଷୁଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରିବାର ଘର ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜ ଦେଶ ମାତୃକାର ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ବିଦେଶୀ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ମାନେ ଶରୀରକୁ ବି ଦାନ କରି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତା ମାତା ଧନ୍ୟ ଏବଂ ସେହିଭଳି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବା ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ପକ୍ଷେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଉପକାର କରିବା, କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ଆମର ଜନନୀ ସମାନ। ଆମେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯୁଆଡେ ଯିବା ଆମ ଜନନୀ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭଳି ସ୍ଥାନ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ତେଣୁ ଜନନୀ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମହାନ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମ କବିତାର ସାରମର୍ମ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।